Приветствую вас, уважаемый участник клуба сети Онлайн. Продолжаю тему Mail.ru. И я хочу вас познакомить с одним очень-очень офигительно, просто чумачечным по-украински сервисом для рекрутинга. Почему этот сервис идеальный, я бы сказал? Ну, почти идеальный. Почему почти? Потому что ничего идеального в этом мире нету, но этот сервис из почти идеальных самый идеальный. Скажем так, да. В чем состоит, друзья мои, главная проблема в нашем сетевом маркетинге, в нашем MLM бизнесе при работе с людьми? В том, что мы периодически должны людей отсеивать, фильтровать, и мы не знаем, какой человек относится к нашей целевой аудитории. То есть все мы знаем, да, что хорошо работать с целевой аудиторией. Но вот как найти такого человека, мало кто знает. Да, есть способы, там, сделать анкету, понять, какие у человека проблемы, находить людей в каких-то тусовках, сообществах, да, интересах, по группам, опять-таки. Или как-то у него это узнать, то есть пообщаться с человеком и спросить, что ему очень интересно, к какой целевой аудитории он относится, находится ли он сейчас в поисках нового бизнеса, или хочет ли он решить какую-то свою проблему, которая может помочь ему решить, допустим, моя продукция, да. То есть мы этого ничего не знаем. Поэтому мы вынуждены отсеивать огромное количество людей через рассылки, через личный контакт, через встречи, звонки, да, письма. То есть пока вот мы копаем, и из 100 человек мы должны обнаружить там 5 человек, относящиеся именно к нашей целевой аудитории, которые, в принципе, не нужно не уговаривать, ничего такого, да, то есть им нужно немножко просто подтолкнуть, дать информацию, а дальше они сами как бы уже почти что готовы с нами работать или стать нашими клиентами. Так вот, как же узнать? Как сделать так, чтобы человек опять-таки сам вам рассказал, кто он, да, относится ли он к вашей целевой аудитории или нет. Причем делать так, чтобы не вы за ним бегали, а наоборот он за вами, чтобы он просил вас помочь ему. Представляете себе, такое вообще возможно? Как такое может быть, да? Вообще это даже не верится, как такое может быть. Человек сам спрашивает у вас совета, помощи, как ему улучшить свою жизнь и так далее. Вот есть единственное место на свете, где это возможно. Это на сервисах вопросов и ответов, где люди задают вопросы, а вы им отвечаете. Вот я сейчас нахожусь на таком сервисе по адресу ответ.mail.ru. Давайте посмотрим, что здесь такого происходит. Посмотрите. Вопросы. Это вопросы людей. Какие у вас в детстве были страхи? Что нового открыли для себя в жизни за последнее время? Роберто Карлос там по футболу, да? Что лучше, Шкода Октавия, Тури там, или новая Лада Приора? Вот. И причем, обратите внимание, первый вопрос последний был 2 секунды назад. Тут тоже 2 секунды назад, тут 5 секунд назад. Этот вопрос был 8 секунд назад. То есть, посмотрите, за какую-то минуту тут было вопросов 20, да, или может быть даже 30 вопросов. Сумасшедшее количество вопросов. И причем сейчас время, по моим часам, сейчас время 2 часа ночи, уже 3-й час ночи пошел. По московскому времени где-то будет уже пошел 12-й час ночи. И то, куча вопросов. Если вы пойдете сюда днем, тут будут вопросы каждую секунду. То есть каждые 10 секунд там будет где-то штук 30 вопросов. Итак, давайте посмотрим, как это делается правильно. Понятно, да, вы сейчас не видите. Тут вопросы вообще абсолютно разного характера. Есть и тупые вопросы. Это я сразу говорю. Тут есть вопросы там абсолютно идиотские, как рождаются улитки. У нас в сером не открывается почтовый ящик, успех там руководитель средств сексуальной активности мужчин. В общем, есть нормальные вопросы, есть ненормальные. Вот наша задача такая. В чем цель работы здесь? Это помогать людям. Помогать людям в решении их проблем и отвечать на их вопросы, если это хоть как-то связано с вашей деятельностью и может помочь вам в дальнейшем этого человека завербовать к себе. Вот смотрите, тут такая система. Слева вы видите очень классную раскладку именно по категориям. То есть можно поделить. Вот тут вот самое интересное. Понятно, что там стиль, мода, звезды, это не надо, да, темы для взрослых, может быть, не нужно. Там всякий юмор, да. Допустим, нам нужно что? Что я могу тут выделить? Бизнес и финансы, само собой. Что еще? Так, компьютер и интернет. В принципе, тоже можно. Красота и здоровье. Обязательно. Дальше. Путешествие, туризм. В принципе, тоже.
в принципе, тоже вполне может быть. Семья, дом, дети тоже, карьера, работа тоже. Спорт, отчасти да, если ваши продукты могут в этом помочь. Товары и услуги тоже вполне может быть. Давайте посмотрим, допустим, бизнес и финансы. Мы нажимаем сюда, и как видите, тут еще появляются подвопросы. То есть, нажав сюда, мы сразу что с вами видим, что мы отсеяли все дурацкие вопросы не по теме, там всякие по теме юмора, юридические вопросы, а остались именно вопросы тематики бизнеса и финансов, то есть макроэкономика и так далее. Как найти рекламодателя и так далее. Из них мы тоже можем дальше выбирать. Смотрите, мы можем еще сузить нашу целевую аудиторию, наши запросы. Понятно, что аудит, бухгалтерия, налоги, как бы, нам не особо интересно, да? Недвижимость тоже. А вот собственный бизнес или остальные сферы бизнеса нам подойдут. Давайте откроем собственный бизнес. И вот посмотрим. Тут пошли уже вопросы другого плана. Давайте поищем. Где можно купить монолаз, тут лет, где можно купить, как правильно посчитать налоги ИП. Привет. Тут бывает, соответственно, спам появляется. Тут тупые вопросы, как всегда, тут есть. Стань хозяином своей жизни. Вот. Сразу видно, что это дистрибьютор ICF, да? То есть он тут уже пишет. То есть он пишет вопрос, на который сам знает ответ. Вот. Это нам не очень интересно, но человека вырастить. Как обеспечить своему малышу светлое будущее? Заявить электронными торгами, что время покупки не терять, в моем мире видео есть про бабушку, если она умеет, то... это человек из Форекса, скорее всего, сидит. А заботиться о хорошей здоровье генетике, устойчивость к стрессу, Ава все сказала. Ава все сказала, да, видите, Зарина написала, Ава все сказала, то есть аватарка все сказала. Понятно, да, что если вы хотите работать на вопросах и ответах, и задать такие вопросы, понятно, что вот такая аватарка, она палится. Сразу видно, что этот человек уже что-то хочет предложить. Вот. Давайте очень долго поищем более удачный вариант. Хочу начать серьезно свое дело. Вот посмотрим тоже. Какой бизнес хотели бы вы открыть? Какой считаете более выгодным? Так, вот давайте посмотрим. Хочу начать серьезно свое дело, но не знаю, с чего начинать. Люди с опытом в этой сфере послужить. В каком бизнесе в данный момент времени можно хорошо заработать? Только серьезно, без шуток. Сколько-то денег у тебя есть? Спрашивают. Смотря по количеству денег. Большие деньги требуют больших вложений. Лучшая возможность это интернет. Если из ПК это сообщение ты не пишешь в интернет-кафе, то зарабатывать можно начинать с завтрашнего дня. Не буду заставить сайт, пиши личку, подскажу и научу. Если, конечно, тебе и правда нужен свой бизнес. Вот это вот очень хороший, кстати, ответ. Я вот рекомендую отвечать вот именно в таком стиле. То есть не нужно спамить сразу, да, вот так вот брать и вот тупо спамить, да. Это неправильно, на мой взгляд. Надо вот давать такие осознанные, осмысленные, приятные для чтения, разумные ответы, да, которые вот именно показывают. Так, значит, с маркетингом. Исследуя рынок, скажем, свое лично я через монитор. Ага. Начни не с того, на чем можешь зарабатывать, а с того, что ты можешь вообще умеешь делать, и реализуй плоды своего труда. Надо менять сознание, вытащить. Ладно, типа не сразу. Тоже хороший плюс ответа, да. Смотрите, кто теперь есть у вас два варианта. Что вы должны сейчас сделать? Вы можете либо первое написать, ответить, нажать сюда на эту кнопочку и тут дать ему ответ. В ответе можете давать что? Допустим, ссылку дать. Допустим, ссылка, я вот написал, да, там, не знаю, alisherkashekov.com, к примеру. Почитай об этом на блоге, просто так, да. Видите, и тут сейчас появится вот такая вот, то есть это уже появилась ссылка. Вот, то есть вы можете поставить ссылку, и вот когда человек нажмет на «Почитай на этом блоге», это будет ссылкой на ваш блог, на ваш сайт, допустим, на вашу форму подписки, где у вас находится более дополнительной информации. Но я не рекомендую просто брать и тупо давать ссылку. Лучше сначала дать осознанный, хороший и полезный ответ. Допустим, да, тут все зависит от того, сколько ты имеешь начальный капитал и на какой
правильно написать, да? Тут все зависит от того, сколько ты имеешь решение капитал и сколько ты готов, там, не знаю, ждать, пока бизнес начнет окупать себя. То есть там, ну, может, кстати, типа такого, да, ты можешь там выбрать традиционный бизнес, открыть кафе, ресторан, требуются большие инвестиции, недвижимость, персонал, головники, там, да, проблемы, геморрой. Или вот ты можешь пойти, допустим, в сетевой маркетинг, где вот тут вот пойдет способ купить начальную закупку, 3 месяца поработать хорошенько, да, поучиться, и дальше пойдет рост и пойдут уже деньги. То есть типа такого. Если интересно, можешь добавиться ко мне или вот зайти на мой блог и пишите ссылку сюда, оставляете. Или, допустим, источник пишите, тоже можно написать. Вот. И поставив галочку сюда, нажав ответить, ваш ответ опубликуется вот здесь вот. И смотрите, чем лучше будут ваши ответы, тем лучше для вас, потому что тут за каждый ответ, за каждый вопрос дают баллы. И видите, тут есть некоторые люди, написано просветленные. Видите, тут когда количество баллов у него 22 тысячи, там, мудрец, такое-то количество баллов. То есть это люди, это все как бы зависит от того, да, как долго здесь находится. Допустим, вот вы ученик, это 142 балла всего лишь. И вот чем больше вы дадите ответов здесь, и чем больше из этих ответов будут грамотными, да, тут есть такая функция сделать ответ лучшим. То есть вот тот, кто задал этот вопрос, он может из всех вот этих ответов выбрать самый лучший. И в этом случае ваш ответ будет помечен. Он выделится отдельно, да, он станет самым лучшим ответом. И вам будет, да, там добавлено, по-моему, там что-то 10 баллов или 20 баллов бонуса. То есть вы получите баллов больше, чем все остальные. Вы подниметесь свой рейтинг. Так вот, отвечать правильно и грамотно нужно всегда. То есть не нужно спамить. Постарайтесь хотя бы 2-3 предложения стоящих, нормальных и полезных дать. Чтобы это не было похоже на то, что вы просто тупо хотите его подписать себе в свою компанию, да, и все. Пусть ответ будет полезным, независимо от того, будет человек с вами работать или не будет. Просто старайтесь человеку помочь на самом деле. Со временем у вас появится примерное количество шаблонных ответов. Скорее всего, так и будет. То есть для этого заведите себе отдельный блокнотик, туда сохраняйте все ответы шаблонные. Они вам еще понадобятся. Потому что одно и то же постоянно писать, как бы, ну, не так уж-то и просто, да. Я, допустим, в тематике открою свой бизнес, в основном такие вопросы, ну, как бы, очень однотипные. Типа, а можно ли заработать в интернете? Такой вопрос есть. Второе, как открыть свой бизнес, или подскажите, как мне начать свой бизнес, да, там, типа такого третье. И третье, допустим, не знаю, куда вложить деньги, или где бы заработать денег. Типа такого, вот, в основном такие вопросы есть в теме именно собственный бизнес. Вот. То есть, второй вариант. Либо вы можете вот так вот ответить, либо вы можете ответить и добавить человеку в Mail.ru агент или к нему в мой мир, друзья, да, и написать ему, допустим, личное сообщение. И, допустим, добавиться к нему в Mail.ru агент, если он онлайн, если он зелененький, да, вспоминайте прошлое видео про Mail.ru, я показывал там все в клубе Сетевик онлайн, добавляйтесь к нему прямо в агент напрямую, в тексте авторизации обязательно пишите, что я нашел твой вопрос на сервисе вопросов и ответов по поводу начать серьезное свое дело. Возможно, могу быть для тебя полезен. Все. Отправляйте такой текст авторизации, и велика вероятность того, что он вам ответит. И вы уже в приватном разговоре у себя там в Mail.ru агенте, в переписке или в созвоне можете уже потихоньку ему делать предложение, там, допустим, дать ссылку на свою страничку, там, на свой сайт или блог о вашей компании, о вашем бизнесе, какое-нибудь видео подкинуть, там, или аудио, там, Алексея Луконина, конференцию может пригласить его или сделать ему презентацию, но это всяко лучше, чем просто ответить здесь. Вы можете что сделать? Вы можете ответить здесь, вот в стиле вот этого парня, который грамотно ответил, мне понравилось просто, ну, молодец. И плюс к этому еще добавится к нему в мой агент друзья, и прям там же в режиме онлайн продолжит разговор более системно и более по теме. Дальше, давайте посмотрим дальше, давайте для интереса возьмем другую тему. Красота и здоровье. Вот, посмотрите, тут есть много разных тем. Болезни, лекарства. Ну, сами понимаете, да, если вы там работаете в сфере здоровья, то это раздел для вас. Если у вас там соки, БАДы и так далее, там косметика, баня, массаж, фитнес. Фитнес тоже. Многие компании сейчас делают продукты для фитнеса, wellness, детское здоровье,
загар, солярий, здоровый образ жизни, коррекция веса, парфюмерия, косметика, маникюр, педикюр, уход за волосами. Вот у меня, как могу похвастаться, да, в моей компании есть все продукты, которые вот всем этим запросам. Вот все вопросы. И про волосы, и про вес, и про то, и про красоту, и так далее, еще куча всего. Вот я могу зайти в любой абсолютно из этих разделов, не знаю, вы там в каком-нибудь Гербалайфе работаете, да, похудение, коррекция веса, я не знаю, есть сейчас все гербалайфцы или нет у нас, но если вы работаете здесь, то вы можете вот зайти вот сюда и прям отвечать на вопрос. Тут их полно. Тут работа непочатый край. Как похудеть можно без диет, особенно часть животика. И тут есть тупые вопросы, видите, крутить хула-хуп, там, отрезать лишнее. Ну, вы можете дать какой совет? Вы можете дать совет типа, ну, вам нужно, конечно же, сесть на диету, там, не знаю, пить больше жидкости, бегать, носить там пояс из собачьей шерсти. А еще вот моей подружке помогла вот это средство. Называется так-то, так-то, так-то. Если будет интересно, свяжитесь со мной в личке. Я вам как бы расскажу. В принципе, судя по отзывам двух моих подруг и моих 5 клиентов, продукт помогает очень сильно. То есть, ну и так далее. Дальше вы можете опять-таки добавиться в Mail.ru агент человеку и уже там ему предложить продолжить разговор. Я скажу честно, продавать через Mail.ru агент очень хорошо можно. Потому что мне вот лично так вот 2 сетевика продали свои продукты. Скажу по секрету, я поддался, да, вот так вот. Как это происходило? Это не делалось с первого раза. То есть я долго-долго общался в Mail.ru агенте. Ну, то есть человек со мной явно строил отношения и продавал мне свой продукт. То есть мы общались, он говорил, какая там проблема, у меня там была какая проблема одна, да. Он говорил, рассказывал. И на самом деле просто-напросто этот человек со мной, во-первых, строил отношения, спрашивал, как дела, поздравлял с праздниками, там, просто общались на том, о сём. И в то же самое время он мне там продавал свой продукт и продавал свой бизнес. Поэтому я скажу вам честно, это все работает на самом деле, особенно в продажах тоже работает, ну и в принципе в бизнесе тоже. Вот. Еще есть раздел работа и карьера, там тоже можно посмотреть, в принципе, ну, конечно же, сами понимаете, работа это не бизнес. То есть мы с вами работу никому не предлагаем. Мы с вами предлагаем именно бизнес, это разные вещи. Поэтому нужно сразу предупреждать и смотреть, как бы, тщательно отрабатывать таких людей. Можно ли работать 13-летнему подростку, да, такие вопросы спрашивают. Кто подумает работать в магазине? Ну, смотрите сами. Вот, ну, в принципе, друзья мои, я, в принципе, вам все рассказал. Вот такой вот замечательный сервис. Я скажу честно, я своих первых 30 подписчиков давным-давно, года 3,5 назад, привлек именно через сервис вопросов-ответов Mail.ru. Кстати говоря, это не единственный сервис на самом деле. Просто чем хорош опять-таки Mail.ru, потому что здесь есть сразу же Mail агент, мой мир, тут все в одном. То есть куча всего, и этим-то силен Mail.ru. Но в принципе, сервис запросов и ответов, да, сейчас посмотрю, вопросов и ответов, их у нас несколько штук. Они есть, знаете, у кого еще? Они есть, вот, даже такая страница есть. Ну, я думаю, что я в комментариях и под этим видео в описании выложу все нужные ссылки. Вот, реплика, Google, Blockbuster, сервис вопросов и ответов. То есть есть популярные, да, сервис вопросов и ответов, тут их много. Вот есть вопросы и ответы.ру, видите? Есть школа жизни, надо бы. То есть, ну, тут всякие разные, Инфонет, так, там что-то еще есть. Реплика, можно ли дарить часы, допустим, то есть куча, видите, сайтов, да? Но все равно, вот видите, даже тут Mail.ru тоже стоит. Яндекс ответы даже есть. О, Яндекс ответы тоже есть. Отлично. askme.ru, Yahoo Answers. То есть, смотрите, да, замечательная идея, она очень актуальна. И почему эти сервисы приобретают как бы популярность? Потому что людям сейчас, они не верят поисковым системам. То есть в поисковых системах не всегда можно найти ответ на свой вопрос. Почему же люди идут в такие сервисы? Почему? Потому что в них легко задать свой вопрос. Во-первых, и легче получить ответ. Потому что в поисковых системах ответ не всегда совпадает. Идти на форумы можно, но на форуме нужно что делать? Регистрироваться. А большинство людей ненавидят это делать, там ждать регистрацию, там нажимать на письмо подтверждения, там свой как-то аккаунт верифицировать. Никто этого не любит делать, это очень долго. Всем нам нужен быстрый ответ. Вот почему люди идут
на сервисы от вопросов Яндекс.Ответы, askme.ru, Mail.ru, Yahoo ответы, Google ответы, я знаю, тоже такой есть. Ну и, соответственно, конечно же, самый популярный, самый большой – это ответы Mail.ru. И наша задача как сетевиков активно брать, находить этих людей, помогать им, причем, заметьте, не продавать им, не рекрутировать, а по-настоящему помогать. Просто идите с намерением реально помочь людям. Потому что это вам вернется, а как побочный эффект – это деньги, это чеки, рост структуры, рост продаж и хорошая, успешная жизнь. Алишер Кушека с вами был на связи. Пользуйтесь, практикуйте. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях. А мы с вами увидимся в следующих видеоуроках в клубе Сетевик онлайн. Пока-пока и удачи в вашем рекрутинге на сервисах вопросов и ответов и в социальных сетях. До связи! Nu, tie, kas nesaprata krieviski, tad ātrumā izstāstīšu, ja? Kad katrs savā dzīvē mēs reizi esam kaut ko reklamējuši. Mēs reklamējam saviem draugiem, saviem paziņām, ja? Nu, visiem. Ja? Mēs iesakām, kur ir lētāka prece, kur ir atlaides, kur ir labāks veikals, ja kāds produkts mums labāk patīk. Ja? Mēs nepārtraukti to ikdienā patiesībā darām, bet paši varbūt pat to neapzināmies. Tas jau mums ir tā kā automātiski. Nu, lūk, bet diemžēl par šo reklāmu, šī reklāma maksā lielu, bargu naudu, kā mēs zinām, un par šo reklāmu, ejot uz veikalu un pērkot kādu preci, mēs maksājam. Lai cik tas skumīgi nebūtu, bet šī reklāmas cena ir iekļauta iekšā arī produkta cenā. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs kādam pelnam naudu, vai ne? Reklamējam, paši par to nesaņemam, bet kāds uz tā nopelna. Bet mēs no tā varam izvairīties. Mēs varam gan ieekonomēt, gan uz tā rēķina arī nopelnīt. Tātad par šādu iespēju es jums šodien izstāstīšu, pastāstīšu, un mēs šo iespēju jums piedāvājam. Un šovakar es būšu kopā ar jums apmēram stundu. Jā, diemžēl jums būs man jāpacieš šī stundiņa. Un šīs stundas laikā es jūs gribu iepazīstināt ar jūsu iespēju, un tas ir ar mūsu visu iespēju, jo redzu, kad ir šeit mani mīļie partneri jau, un čau visiem. Un arī jaunie cilvēciņi. Tātad jaunajiem cilvēciņiem vairāk būs šī informācija. Šodien mazliet savādākus slaidiņus sagatavoju, lai tie, kas jau ir bijuši šajā prezentācijā, lai viņiem nebūtu skumīgi šo stundu pavadīt ar mani kopā. Un pie reizes arī jums pastāstīšu par visiem pārējiem jaunumiem, kas notiek uz šobrīd NVA. Tātad ķeramies klāt. Šīs stundas laikā, kā jau es jums teicu, es jums iepazīstināšu ar tādu lietu un pastāstīšu jums par to, kā jūs varat iegūt ekskluzīvu piekļuvi produktiem, ko parasti jūs nevarat saņemt parastajā tirzniecības apritē, kā jūs varat ietaupīt laiku un naudu, saņemot līdz ar to gan atlaides un bonusus, kā jūs varat pelnīt naudu, vienkārši daloties ar informāciju. Ja? Tā ir šī reklāma, par ko jums maksās. Kā ar vienkāršu metodi, jūs varat radīt sev papildus ienākums pavisam īsā laikā. Un pats galvenais – saņemt automašīnu no uzņēmuma. Tas ir pats superīgākais, pēc kā vīrieši pie mums NVA tiecās. Tagad, ieejot jebkurā lielveikalā vai veikalā, vai vienkārši, kad jūs ejat pa ielu, jūs redzat, visur ir lieli reklāmas dēļi. Visi kaut ko piedāvā. Piedāvā atlaides, piedāvā dažādus produktus, piedāvā dažādas prēmijas, mobīlo sakaru operātoru, veikalu ķēdes un restorāni. Visi viņi kaut ko vēlas. Ko tad viņi īsti vēlas? Viņi vienkārši vēlas, lai jūs kļūtu par viņu klientiem. Bet kā gan jums vienkāršam cilvēkam paturēt prātā visas šīs atlaides, bonusus, piedāvājumus, un to ar vienu ir kā jūra, jūs atverat savu maciņu veikalā, un ko jūs tur redzat? Norēķinu karšu vietā pilns ar atlaižu kartēm. Un tad jūs druģēni sākat meklēt, kura nu ir īstā, kura ir īstam veikalam piemērotā atlaižu karte. Kā gan ar to problēmu tikt galā?
taču ir vienkārši, pavisam vienkārši ar to tikt galā, šīs atlaižu kartes vienkārši izmest no maciņa un pievienoties mūsu superīgākajā veikalā, mūsu lielajā internetu veikalā, kur mēs varam iegūt pilnīgi visu, kas ir nepieciešams mūsu ikdienas cilvēkam. Nu, patreiz gan mums nav pārtika, ir pārtika tikai dzīvnieciņiem, bet gan jau ar laiku izdomās Helmuts Stikers arī tādu lietu, kā piegādāt dažādu pārtiku. Kaut gan arī šāda tāda pārtika, ko varētu nosaukt par pārtiku, arī mēs piedāvājam. Nu, bet par to tālāk. Tagad aizvien vairāk un vairāk cilvēki izmanto internetu, un aizvien vairāk cilvēku iepērkas izmantojot internetu. Ja? Tātad internetu veikalā katrs ik reizi ir kaut reizi ir iepircies. Pat lidmašīnas biļetes. Ja? Es no Īrijas arī lidinos gan uz Latviju, gan uz Angliju, gan citām valstīm, un neskrienu uz lidostu un nepērku biļeti. Kāpēc man gan to darīt, ja es to varu izdarīt vienkārši un ērti sēžot mājās pie interneta? Tāpatās arī jūs un mēs visi varam iepirkties veikalā, internetu veikalā ar ievērojamām atlaidēm. Un šādas iespējas, cilvēki, kas izmanto internetu, ir ar vienu vairāk. Ja? Un vairāk nekā 875 miljoni patērētāji iepērkas internetā. Un pēdējo 2 gadu laikā šis interneta klientu skaits pieaug par 40%. Nu, tas jau nav pārsteidzoši, jo dzīves temps kļūst aizvien intensīvāks, mēs visi kaut kur steidzamies, un tāpēc cilvēki novērtē ērtības un izmanto webu kā līdzekli mācībās, saskarsmē un kā iepirkšanās vietu. Vai es jums nerunāju par ātru, gribu ļoti ātri izstāstīt visu informāciju? Ceru, ka ne. Labi, tad uz priekšu. Tātad iedomājieties, ka jūs atrastos kādu liela uzņēmumu pirmssākumos. Kas tad notiek pašā pirmssākumā? Tad, kad liela kompānija sāk attīstīties, tad ir iespējas nopelnīt lielu naudu, jo visi tiecās pēc jaunā un nezināmā. Un pasakiet, kurš gan negribētu būt, pieņemsim, Google vai Microsoft attīstības sākumā? Es domāju, ka jebkurš, un it īpaši katrs no jums vēlētos iegūt peļņu no šī uzņēmuma. Google vai Microsoft jau ir attīstījusies, un tur jau visi lielie miljoni ir norausti un raušās aizvien tālāk, bet ne par to mums šodien ir runa. Es jūs iepazīstināšu ar tādu iespēju un piedāvāšu jums nopelnīt naudu šeit. Ja jūs negribat pelnīt naudu, klausieties mūs aizvien tālāk, jo es piedāvāju arī, ne tikai mēs visi piedāvājam, ne tikai pelnīt naudu, bet iegādāties pie mums superīgu produktu un līdz ar to ietaupīt naudu. Un pašiem jums neapzināties, tik un tā jūs nopelnīsiet naudu. Un par to atkal kā tālāk. Esmu pārliecināta, ka jūs ik viens zinat cilvēkus, kuri iet dušā, kuri lieto kosmētiku, dzer kafiju, pievērš uzmanību veselībai un veselīgam uzturam. Nezā rotas lietas, valkā džinsus, grib nopelnīt naudu, lieto parfīmu, nodarbojas ar sportu, dzer ūdeni, kuriem pieder kaķis, suns vai zirgs, un ir nepieciešamība pēc jaunas automašīnas. Tad jūs esat īstajā vietā, un es jūs atkal varu iepriecināt. Mums viss tas ir. Jo vairāk produktu, jo vairāk iespēju. Un šeit ir mūsu iespēja. Mūsu iespēja ir uzņēmums NVA. Alianse sevī ir apvienojusi 13 lielus uzņēmumus, un tuvākajā laikā pie mums pievienosies vēl 5 lielākās kompānijas. Un 5 gadu laikā plānā ir pievienoti, kopsumā būs 50 kompānijas. Tātad iedomājieties, kāds grandios uzņēmums ir mūsu NVA. Tātad mēs piedāvājam 30,000 preču klāstu, lielu preču klāstu. Un visām šīm kompānijām ir vienots mārketinga plāns.
kas tad ir šīs idejas, šīs grandiozās idejas autors? Kas tad ir šo grandiozo ideju realizējis? Kam mums ir jāsaka paldies un kas mums maksā lielo naudu? Protams, iepazīstamies. Tas ir Helmuts Spīkers, biznesmenis no Āhlenes, Vācijas pilsētā. 1985. gadā viņš bija dibinājis LR kosmētiku. 2005. gadā šo veiksmīgo kompāniju viņš arī veiksmīgi pārdeva. Kaut gan šī kompānija turpina aizvien veiksmīgi un veiksmīgi darboties tālāk. Pēc tam viņš pievērsa uzmanību tirgus tendencēm un dibināja tādu uzņēmumu kā NVA. Tā. Šeit jūs redzat slēdiņā šā grandiozā uzņēmuma atklāšanas pasākumu, kas notika septembrī 2010. gadā, bet NVA kompānija sāka darboties 2010. gada 1. maijā. Tātad mums ir mazliet vairāk par gadiņu, bet tas jau ir tikai iepriecinoši. Jo, kā jau zinām, visu mēs pelnam tie, kas esam augšā. Tas jau ir tāds iestrādājies. Protams, tie, kas ir lejā, viņi arī pelna. Bet kāpēc gan pelna vairāk tie, kas izcieš visas šīs mocības un visas šīs neērtības, kas ir saistītas pie neatvērtiem tirgiem? Mēs veiksmīgi darbojās Krievija pie neatvērta tirgus. Ja? Tagad apsveicam viņu, protams, tirgus ir atvērties un viņi turpina veiksmīgi darboties. Un Krievijas komanda, mēs visi zinām, kas esam šeit, aug ļoti, ļoti strauji. Tāpat arī atvērās veiksmīgi Ukraina. Tagad drīzumā mēs sagaidām Latvijas atvēršanu tirgū, ja? Bet kaut vai tirgus nav atvēries, mēs visi paciešam šīs neērtības ar preču piegādēm un vēl tur šādas sīkumiņas, ja, kad ofisu uzlabo nepārtraukti. Ja? Un mēs visi esam tajā iekšā, visi pārdzīvojam tam līdzi un esam gatavi cīnīties un iet pretī saviem mērķiem. Ja? Tā kā tie, kas mēs esam tagad un sākam to darīt visu tagad, ja? Tie, protams, arī ies turpmāk un tie būs veiksmīgākie, ticiet man. Tādēļ es jūs apsveicu, ka jūs esat kaut vai nejauši ienācis pie mums. Ticiet man, jūs esat jau veiksminieks. Te es mazliet iepazīstināšu jūs ar kompānijas ofisu. Ja? Tātad šeit jūs redzat pirmajā ofisu un servisu centru Āhlenā, Vācijā. Šeit ir laboratorija Altishofenā, Šveicē. Un ofisa servisa centru. Ja? Te tādas iekštāpes jūs arī redzat. Tātad uzņēmums tā ir milzīga sabiedrība, ja, un viņi nodarbina ap 1000 darbiniekiem. Un tad, kad viņai nebija pat pilns gadiņš, ja, tā jau bija sasniegusi 240 miljonus eiro ienākums apgrozījumi. Ja, tas ir ļoti milzīgs, liels apgrozījums. Tā. Šeit jūs redzat, varbūt jums tas pat ir mazliet nesaprotami tādā slaidiņā, bet šeit jūs redzat parfumērijas mašīnu, individuālo parfumērijas mašīnu. Tālāk es jums arī pastāstīšu, varbūt pat jau no šī slaida arī jums sākuši stāstīt, kas tad tas ir individuālais parfīms. Tā ir viena no precēm, ko piedāvā mūsu kompānija, un šodien mēs vairāk arī tam iziesim cauri visām šīm precītēm, visām to teikti nē, tāpēc, ka tas vienkārši nav iespējams stundas laikā, bet tādām izceļamām, ir tīpaši tām, uz kurām patreiz mums ir atlaide, ja, jo šodienas prezentācijas vēl tieši vairāk tām atlaides precēm veltīšu. Tātad šī grandiozā
telpa, mēs viņai tikai redzam pašu sākumu un nevaram redzēt galu, jo šī mašīna ir 63 metrus gara. Ja? Tas ir mežonīgi gara. Un pašās beigās arī jums uzlikšu slaidiņu, lai jūs varat redzēt, kā šī mašīna darbojās. Nevis slaidiņu, bet video. Lai jūs varat redzēt, kā šī mašīna darbojās. Lūk, kas tad tiek ražots uz šīs Blue Box, jā, uz Blue Box parfimērijas mašīnas? Uz Blue Box parfimērijas mašīnas tiek ražotas individuālās smaržiņas. Kā viņas nonāk uz šīs mašīnas? Tātad stāsta, jo ļoti, ļoti daudz cilvēciņu nesaprot, kas tas tāds vispār ir, kā tas ir individuālās smaržas. Individuālās smaržas, tas ir kaut kas unikāls, tas ir kaut kas vienreizējs un neatkārtojams produkts. Kādreiz to varēja atļauties tikai lielas slavenības, kas maksāja tūkstošus un tik tiešām lielu naudu, lai varētu uzveidot savas brendu smaržas. Tagad jums ir iespēja pat nemaksāt simtus, maksāt dažus pāris 10 latu, lai tiktu pie savām, ar savu vārdu, ar savu dizainu, ar savu aromātu, pie savām un tikai savām smaržiņām. Kā tad mēs to daram? Ir dažādas iespējas, kā to darīt. Pirmā no iespējām ir tāda, kad jūs no Blue Box kastītes, tātad tā ir tā, kur ir piedāvāti jau gatavi aromāti. Ja? Tātad 12 vīriešu un 20 sieviešu aromāti. Tie jau ir gatavi aromātiņi, un no tiem jūs izvēlaties sev tīkamu. Ja, ja jūs vēlaties veidot sev kaut ko pavisam unikālu, vai jūs vēlaties izmantot šo iespēju kā biznesu, ja, tad jums arī visas šīs iespējas ir, jo biznesu veidot tikai ar vienu Blue Box ir vienkārši ideāli. Tiešām, ja jums fantāzija darbojas, es jums varu pat pačukstēt šādas tādas idejas. Ja. Cilvēki pat taisa Blue Box kursus, ja. Tātad dažādas iespējas biznesam. Tikai mazliet padomājiet, neteikšu jums pavisam visu priekšā, tas vairs nebūs tas, bet tik tiešām var izveidot superīgu biznesu tikai ar Blue Box. Tātad šeit jūs redzat Blue Box laboratoriju. Ar laboratorijas palīdzību jūs varat izveidot unikālu un tikai sev patīkamu aromātu. Ja. Aromātu klāsts ir, ko jūs varat izveidot no šīs mazās laboratorijas. Iedomājieties, tikai ir 3500 aromāti. Tātad, ja jums radīsies pavisam kaut kāds cimperlīgs klients, tad arī nebūs problēmas šim klientam piemērotu aromātu izveidot. Ja? Bet ar ko vēl ir ideāli Blue Box smažiņas, kad viņas neizraisa alerģiju. Ja zinu cilvēciņus, ka tas tik tiešām ir, kam ir grūtības bijušas ar to, lai lietotu parfīmu, bet kurš gan negrib lietot parfīmu šī laikā, ja? Bet viņam tas sagādāja problēmas, jo cilvēkam bija alerģijas un bija jāšķaud nepārtraukti, bet tiekot pie Blue Box smaržiņām, šis cilvēks bija ļoti apmierināts, un tāds nav tikai viens, ticiet man. Tātad mēs izveidojam savu aromātu. Man cilvēciņi prasa, un tiešām prasa un raksta man, ko man darīt, es vēl neesmu NVA, gribu būt NVA, ko man tagad darīt, ja? Tad es arī jums stāstu, bet es gribu pirmajā pasūtījumā pasūtīt savu individuālo smaržiņu, kā man to darīt, ja vai, pieņemsim, mans... pirmajā pasūtījumā, diemžēl, jūs nevarēsiet pasūtīt šo Blue Box smaržiņu. Pirmajā pasūtījumā jūs varat
tikai pasūtīt sev, pieņemsim, vai nu laboratoriju, ja jūs nobriestat biznesam, ja biznesam gan es ieteiktu kopā gan gatavos paraudziņus, gan laboratoriju, jo vienā dienā jūs noteikti sev aromātu neizveidosiet un klientam arī ne. Tas ir darbiņš, kas prasa vismaz ar klientu pastrādāt 3 līdz 4 dienas, ticiet man, jo vai nu visu dienu dzerot kafiju, ja, bet, nu, tas ir ietilpīgs darbs. Tādēļ vieglāk ir, protams, strādāt ar gatavajiem aromātiem. Bet, ja cilvēciņš draugs vai draudzene vai vēl kāds paziņa vai vienkārši kāds, kas vēlas nopirkt no jums smaržģiņas, un jūs jau esiet NVA, kā tad jūs cilvēkam varat piedāvāt smaržas, jo, protams, kā man rakstīja viena meitene, cik redzu, viņa arī šodien ir, ir. Viņa man prasīja, kā es savadīšu šīs smaržas caur datoru. Protams, mīļiet, caur datoru jūs šīs smaržas nesavadīsiet. Jums šeit ir jāpaļaujās uz konsultantu piedāvājumu, un ir jau pārbaudīts variants, kad var izvēlēties pēc horoskopu zīmēm. Kā tad tas ir pēc horoskopu zīmēm? Tātad jūs konsultātam pasakat savu horoskopu zīmi, un viņš pēc šī apļa zinās, kādi tieši aromāti ir paredzēti jūsu horoskopu zīmē. Atliek vien jums nosaukt par mīļāko vēl skaitli. Ja jūs neusticaties, arī ir tas pārbaudīts. Turpat klāt jūs varat nosaukt krāsu paletes, ja? Jums konsultants var nosūtīt krāsu paleti, un jūs izvēlaties savu mīļāko krāsu. Un ticiet vai nē, atkal notiek brīnums, un šis aromāts atkal sakrīt. Tas ir pārbaudīts variants, un tiešām klienti paliek apmierināti ar šiem piedāvātajiem aromātiem. Ja? Tāds ir tas variants, kad cilvēks ļoti grib, viņš nevēlās sūtīt paraudziņus, vai konsultants dzīvo no viņa tālu, jo mums kā nekā bizness ir visā pasaulē. Ja? Un tad atliek vienīgi šāds variants. Bet tas arī nav viss. Kāpēc gan jums, mīļie, kāpēc jums pirkt dārgāk šo smaržģiņu? Ja jums ir ļoti super iespēja pašiem pievienoties mums, reģistrēties NVA veikalā, uzveidot sev pašam savus aromātus, veidot savas smaržģiņas un pirkt viņas stipri lētāk. Kāpēc ļaut citam ielikt naudu kabatā, ja jūs pats to varat paturēt pie sevis un vēl baudīt šos ideālos aromātus? Un ne jau tikai tas, ka jums aromāts būs iepildīts pudelītē tieši tāds, kā jūs vēlēsieties, bet arī šī individualitāte. Jūs varēsiet izvēlēties paši savu pudelīti, jūs varēsiet izvēlēties pat pumpīti kādā krāsā, zelta vai sudraba, jūs varēsiet izvēlēties no piedāvātajiem variantiem korķīšus, jūs varēsiet uzrakstīt uz pudelītes jebko, ko jūs vēlēsieties, vai nu savu vārdu, vai mīļotā cilvēka vārdu, vai klienta pasūtīto. Pieņemsim, klients saka, es gribu, lai tur būtu rakstīts manai mīļai sieviņai, jo tā būs dāvana manai sievai. Jūs arī palīdzēsiet viņam, jo viņš būs turpat klāt, ja nebūs klāt, jūs to darīsiet un palīdzēsiet caur internetu, un jūsu smaržģiņas pēc klienta lūguma rakstīsiet viņa ieteikto tekstu. Tas, protams, arī vēl nav viss. Jūs varēsiet izvēlēties logo. Tas ir dažādi piedāvāti, gan eņģelīši, gan putniņi, gan lūpiņas, gan horoskopu zīmes, gan tortītes, nu kas tik tur nav. Protams, tas atkal vēl nav viss. Jūs varēsiet izvēlēties no piedāvātajām kastītēm sev piemērotāko, sev patīkamāko acī kastīti. Uz kastītes jūs atkal varat likt vai nu tādu pašu logo un uzrakstiņu kā uz pudelītes, vai pilnīgi kaut ko citu. Ja nevēlaties logo, varat nelikt logo, varat uzlikt tekstiņu, pieņemsim tur 2 rindās, kaut kādu apsveikumu. Vienalga dzimšanas dienā, kāzu jubilejā vai vēl kaut kur citur, kādos svētkos. Ja? Un tas atkal vēl nav viss. Aizmugurē šeit uz kastītes
Ja tā būs dāvana jūsu mīļotajam cilvēkam, jūs viņu varēsiet pārsteigt un tā neviļus ar pirkstu parādīt, jo aizmugurē būs rakstīts smaržu dizainers un tur būs rakstīts jūsu vārds. Manā gadījumā tur būs rakstīts Alla Klētniece. Jūsu gadījumā pieņemsim Aija, Andris, Attis, Daina, Ervīns, Māra, Modris, Sandra, Santa vai Vija. Super vienkārši. Un, protams, smaržiņas nosaukums, kādu jūs smaržiņai esat devuši paši. Un tas atkal nav viss, vai nav super. Tad jūs vēl iegūstat uz šo smaržiņu 5 gadu patentu. Tas nozīmē, ka 5 gadu laikā jūs varēsiet pasūtīt tieši šādu smaržiņu. Jebkurā brīdī jums nebūs jāveido tā no jauna. Jūs ievadīsiet vienkārši smaržiņas ID numuru un tā būs jau gatava un jau būs jūsu grozā, tikko jūs tur pāris klikšķus uztaisīsiet savā veikalā. Tiekasa! Jums ir par smaržiņām skaidrs, vai vēl ir kaut kādi jautājumi tieši par Blue Box? Kuku, es tik ātri runāju, ka jūs nekā nesapratāt? Mīļie, kur jūs esat? Jūs vēl šeit? Atsaucieties kāds vismaz. Protams, es neaizmirsīšu. Man te gribas zināt, vai saprati cilvēciņu. Protams, Ervin, ka ir jāsūta augšā, un ir tīpaši, kāpēc jāsūta augšā. Kad tagad, tikai līdz mēneša beigām, tad ir palikušas pavisam maz, ir palikušas tikai un vienīgi 4 dienas, mīļie, pasteidzieties. Kāpēc jāsteidzās? Tāpēc, ka ir unikāla iespēja pasūtīt vienu smaržiņu un otru iegūt dāvanā par brīvu, pilnīgi par brīvu, tieši tādu pašu smaržiņu. Tātad jūs 50 ml vietām iegūsiet 100 ml, tas ir 2 pudelītes ar smaržiņu. Tas jums pietiks ilgam laikam. Tā, tad ejam tālāk, ja visiem apmēram šis ir skaidrs. Protams, pēc tam jūs varat man uzdot atkal jautājumus. Varbūt centīšos tik ļoti ātri nerunāt un runāt mazliet lēnāk. Tagad es jūs pavisam tādā kopumā iepazīstināšu ar vēl produkciju, ko tad piedāvā mūsu kompānija. Mūsu kompānijā ir ļoti plašs produktu klāsts, kā jau es to teicu, un tās ir, pirmais, ko piedāvājam, ir Blue Nature, un tās ir personīgās higienas preces. Higienas preces pieaugušajiem bērniem, kopšanas līdzekļi matiem, zelta un sudraba elites klases kosmētika. Jā, par to vispār uzzinot cenu, man cilvēki šokējās, kā tas var būt. Es zinu, ka šī zelta kosmētika visu, kur vien es esmu skatījusies, maksā 200 eiro. Kā tas var būt, ka pie jums tā ir tik ļoti lēta, ja? Tātad sudraba kosmētika. Sudraba kosmētika, tas ir kaut kas... Kāpēc sudraba? Tur ir sudraba mikrodaļiņas. Tā ir liela, gara, plaša tēma, bet viennozīmīgi šī sudraba kosmētika, kā es arī varu teikt, ir unikāla un ārsnieciska kosmētika. Tad ir produkti, kuru pamatā ir veselīgas sulas, piemēram, tāda kā alvejas sula, ja? Alvejas gēli, tad vitamīnu kompleksi, omega 3, pirmpiens un vēl daudz kā cits. Šeit ir visi grupas produkti, kas ir paredzēti visai ģimenei. Ja, gan bērniem dažādas putiņas un šampūniņi, ja, kas ir pēc sastāvu ļoti ieteicams tieši mūsu mīļajiem mazuļiem, jo mēs taču negribam viņiem pirkt kaut kādus nekvalitatīvus preces un čidināt savus mazuļus ar šiem ar parabēnu pārpildītajiem šampūniem, vai ne? Nu, un tātad tas ir, šeit ir super iespēja, mēs vienkārši varam ņemt un pasūtīt to, ko mēs vēlamies. Kā jau es teicu, šeit jūs redzat
Prokap, cistus incanus, ja, un matu kopšanas līniju. Te produkti ir tik daudz, ka tie, kas cer. Ko es gribu pieminēt šodien? Šodien es gribu pieminēt no Blue Nature produktiem tādu kā Prokap. Kas ir Prokap? Prokap ir unikāls, tiešām unikāls produkts, ir tīpaši cilvēciņiem, kuriem ir problēmas, mūsu mīļajiem vīriešiem, kuriem matiņi sāk atkāpties, arī daudz sievietes no nepilnvērtīga uztura, vai kā viņi saka, nu, ko lai es daru, man matis ļoti strauji krīt laukā, kam gan negribās skaistus kuplus matus. Nu, tad, lūk, jums ir iespēja iegādāties Prokap, kas atkal ir pārbaudīts un no atsauksmēm, kas ir bijušas arī pat kas ir bijušas mūsu lielajā čatā, ja, tad visi jau zina, tie, kas ir NVA, tie, protams, ir redzējuši, kā cilvēki paši mēģina, kādi ir rezultāti, ka rezultāti nav jāgaida ilgi, jau pēc mēneša rezultāti ir tiešām acīm redzami. Mati uz galvas sāk parādīties pat tiem, kas nevarēja šos matus atgūt ar dažādiem produktiem. Tātad šeit jums piedāvās gan šampūnu, gan balzāmu matiju un klāt būs arī vitamīnu komplekss. Lai būtu rezultāts vēlams tāds, kā viņam ir jābūt, ieteicams Prokapu lietot, tik tiešām visus šos 3 produktiņus kopā. Un atkal ideāls, superīgi. Tagad un tikai tagad, līdz 14. jūlijam, ir jums iespēja gan Prokap setu sievietēm, gan Prokap setu vīriešiem iegādāties ar ievērojumu atlaidi ar 30% atlaidi. Tātad iedomājieties, mēs taču jau pērkam ar tādu grandiozu atlaidi, un vēl pie šīs grandiozās atlaides iet vēl mīnus 30% nost. Nu, vai tas nav ideāli? Tas ir atkal tikai par kapekām mēs nopērkam labu kvalitatīvu produktu. Vēl viens no Blue Nature produktiem piedāvātajiem, kas ir ar 30% atlaidi. Šeit gan es jums laikam nevaru parādīt, slaidiņos man nav sagatavots, ir S-efekta sets. Es pēc tam jums aizmetīšu tādu šo atlaižu visu failiņu, tad jūs varēsiet beigās viņu noķert un apskatīties savām acīm. Tātad šīs S-efekta sets, ar ko tad viņš ir tik labs un ar ko viņš ir foršs. Pati uz sevis esmu pārbaudījuši šo unikālo komplektu, un viņš ļoti, ļoti labi iedarbojās uz cilvēkiem, kuriem ir problēmas mazliet ar ādu, kuriem āda ir raupjas, sausta, un citreiz skatāmies ar tādu baltu skaudību uz tām meitenēm, kurām ir tik maiga, tik jauka ādiņa, vai ne? Tad ar šiem S-efektu setu mēs šo efektu tiešām varam iegūt. Tas ir no jūras aļģēm veidota kosmētika, tātad dušas želeja, krēms un pīlings. Krēms vēl palīdz pie korekcijas, pie ķermeņa korekcijas un ļoti, ļoti labi palīdz atbrīvoties no pēcdzemdību strijām. Ja? Tātad tikai neceriet, ka tas jums notiks, ja būs laiciņš vajadzīgs, lai pēcdzemdību strijas samazinātos, ja? Bet vispār viņas, es domāju, nezinu tādu krēmu, kas varētu viņas vispār pazust. Nezinu, mēģiniet. Katrā gadījumā mazāk manams viņas noteikti paliek. Un uz gurniem sieviešu problemātiskajās vietās, es jums pačukstēšu, šīs problemātiskās vietas tik tiešām pēc regulāras S-efekta krēma lītošanas manāmas samazinās. Vēl, kas ir pie šīs pašas 30% atlaides, pieder Suncar set. Tas ir komplekts, kas ir nepieciešams tieši jums, tieši tagad, nezinu, bet visu laiku jums bija Latvijā ļoti, ļoti karsts.
ļoti spīdēja saule un bija bīstam atrasties dārzā, bija bīstam iet sauļoties, jo grādījums tur bija nemanām briesmīgi lieli, jāsaka tā, līdz pat 30 un pāri. Tātad šis komplekts jums palīdzēs aizsargāties no saules, bet plus klātī tur nāks arī vēl krēms, kas jums palīdzēs iedegt solārijā. Tas būs pat tiem, kuri nemīl sauļoties, bet mīl iet uz solāriju. Un šis krēms palīdzēs aizsargāt no šī solārija nelabvēlīgās ietekmes, bet palīdzēs jums iedegt. Ja? Tā, kas mums vēl ir pie atlaidēm? Tā, vēl mums ir pie atlaidēm Silky Skin, paskatīšos, vai es jums varu parādīt. Nē, arī nav. Nu, redziet, cik slikti, ka nevar visus produktus sabāzt vienos slaidos. Tātad Silky Skin, kas ir Silky Skin? Te ir depilācija, komplektā ietilps depilācijas krēms, krēms pēc skūšanās un dezodorants. Ja? Tātad arī nepieciešams šim komplektam klāt pie mūsu grandiozās atlaides, kas mums jau ir tāpat liela, mīnus vēl 20%. Tā, tas no Blue Nature pagaidām būtu viss. Ejam ar slaidiem tālāk. Tālāk mums ir unikāli produkti. Tātad mums ir kolostrums, mums ir alvejas gēli un alvejas kosmētika. Ja? Tātad alvejas gēli mums tiešām satur ļoti lielu alvejas koncentrāciju. Tie ir īpaši apstrādāti, ja, izņemt ārā tieši gēls, jo netiek lietotas lapu virsiņas. Protams, par to varam runāt atsevišķi, veselu stundu varam vadīt, bet ātri par aloe vera. Aloe vera iedarbojas uz visiem audiem. Viņi iedarbojas uz sistēmām kā asinsrita, gremošanas, sievietes reproduktīvā sistēma, izvadu sistēma. Kāda tad ir iedarbība? Atjaunojoša, dziedējoša, pretiekaisuma, antibakteriāla, uzlabo vielmaiņu, sekmē menstruālo ciklu, stimulē imunitāti, attīra asinis, kā arī visas audus kopumā, neutralizē un izvada toksīnus, palīdz samazināt audzējuši. Šis augs ir universāls līdzeklis dažādu slimību ārstēšanai. Tas stiprina liesu un aknas, palielina aknu tonusu, neutralizē toksīnus. Alvejas sula izraisa antivātas, antipītas un antikaphas iedarbību. Nesasina nevienu no esošajām, ja? Bet gan tās līdzsvarā. Tā regulē ogļhidrātu un tauku metabolismu, kā arī pastiprina pastiprina visus, kā lai pasaka pareizi. Tā. Lūk tā, tur man beidzās arī ātrā runāšana. Vienvārds sakot tā, alveja ir atvēsinoša un nesasināta, atvēsināta un nesasināta. Tātad alveja ir unikāla, superīga garša, ja tā nav uzspīlēta, tā ir patīkama. Tā ir atvieglo apaugstēšanos simptomus, ja, samazina klepu. Alveja ir asins attīrošs augs, ja, kā jau teicu, kas vēlams gan aknām, žultspūslim un kuņģim. Tā brīnišķīgi tonizē aknas, aizkuņģu dziedzeri un, protams, sievietes reproduktīvo sistēmu. Tā.
Tad jau vēl pie kā mēs varam lietot alveju, lai samazinātu lieko svaru, paaugstinātu holesterīnu līmeni asinīs, kam paaugstināts, Dievs mīļais, nē, pazemināt tieši šo holesterīnu līmeni asinīs, jā, tātad jālieto tiem, kam ir paaugstināts viņš. Pret celulītu. Kādā veidā arī celulīts, protams, kā zinām, mēs nevaram tikai ar ārēji iedarbojoties uz viņu, samazināt savu celulītu. Tas pirmam kārtam mums ir jāregulē un jāstrādā pie savas vielmaiņas. Ja nebūs pareiza vielmaiņa, viennozīmīgi veidosies arī celulīts. Varēsiet smērēt kādus krēmus, jūs tur gribat uz tām kājām virsū, celulīts būs viennozīmīgi tā vai tā. Tātad dzersim alvejas sulu un vēl smērēsimies ar alvejas krēmiem. Tādas ādas iekaisumi, tas būs atkal kārtējo reizi. Varam smērēt alvejas krēmus un lietot alvejas dzērienu. Alveja attīra ādu, paaugstina imunitāti, tā ir piemīt dziedējošana un pretiekaisuma iedarbība. Alveja var lietot pie acu iekaisuma, konjuktivīta, tad ir pie artrīta, tad, vai mīļie, tik daudz ir šo lietu, pie kuņģa zarnu trakta slimībām, pie zarnu parazītiem, audzējiem, jā, protams, neaizmirst, ka tikai tiem, kam ir kaut kādas problēmas ar audzējiem, mīļie, nevajag, nekad to nedariet, neticiet tikai tam, ka produkts viens jums spēs palīdzēt, obligāti, kontaktējieties ar ārstiem, obligāti. Nevienam neticiet, kad jūs varat. Protams, jūs lietojat šos produktus, viņi neko neizdarīs jums sliktu, bet neaizmirstiet viennozīmīgi iet pie ārsta un ar viņu kontaktēties. Pie ginekoloģiskajām slimībām, pie kandidozes, tātad tā ir pienu sēnīte, pie venēriskām slimībām, pie herpes infekcijām. Tātad visi pie šā mēs varam šīm slimību, it īpaši profilaksē, lietot šos brīnišķīgos alvejas gēlus un, protams, visu sēriju no alveja. Alveja sērija piedāvā gan krēmus, gan šampūnus, gan matu kopšanas līdzekļus un ķermeņa kopšanas līdzekļus. Tātad tas būtu tādā pavisam ātri, bet gandrīz vai jāsaka tā gari par alveju. Ejam tālāk. Kolostrum. Tur arī ir vesela, liela stāstīšana. Šodien gan no tā atpaliksi. Šeit jūs redzat produktu, ko piedāvā Natura Vita. Natura Vita piedāvā spirulīnu sulas, kas, protams, arī ir uz spirulīna ir tātad jūras aida, un kas arī atstāja ļoti labu un iespaidu uz mūsu organismu, ja? Bet par šo atkal mēs runāsim citu reizi, kad būs skoliņas par produktiem, ja? Un arī, ja mums ir bijušas daudz skoliņas par brīnišķīgajiem NVA produktiem. Tad Natura Vita piedāvā arī tādu unikālu produktu kā asais sulas. Asais sula ir vienkārši kaut kas super. Asais sula ir baudām rītā un vakarā, viņu varētu dzert un dzert, tikai nepārcentieties, ka tik tās enerģijas jums nav par daudz. Šī apbrīnojamās ogas aug Amazonas džungļos. Aseju ogu noslēpumu zinātnieki atklāja tikai 2004. gadā. Tātad pavisam nesen mazie violetie aseju augļi izskatās kā vīnogas. Man jau gan viņas vairāk liekas kā upenes žaka, neesmu viņas redzējusi brīvā dabā. Būs jālaiž prom uz Amazonas džungļiem un jāiepazīstas ar šo ogu personīgi. Tātad aseju oga spēja attīrīt organismu no toksīniem un aizkavēt novecošanas procesus. Antioksidanti ir tas, ar ko šī oga atšķiras no pārējiem pasaules augļiem un ogām. Šīs apbrīnojamās ogas satur 2 reizes vairāk antioksidantu kā melenes, 10 reizes vairāk kā vīnogas, 30 reizes vairāk nekā sarkanās vīnu šķirnes. Ja? Tātad šī oga satura anticianīnus.
tie ir augu pigmenti, kuras satura asēju ogas, samazina ādas šūnu sabrukšanu un aizkavē novecošanas procesu, kā taukskābju avots asē baro un atveseļo ādu. Tātad, jā, mēs lietojam asē no iekšas un vēl arī mums, kā jau zinām, piedāvājam asē kosmetiku no ārpuses. Mīļās meitenes, mēs būsim skaistas līdz pat 100 gadiem. Kad te gribētos tik ilgi dzīvot. Tā, āda kļūst jauna, veselīga, izskatu uzlabojas matu un nagu stāvoklis. Tātad ogas izceļas ar augstu dzelzs un vitamīnu B1 un E saturu, tāpēc ieteicamas anēmijas slimniekiem. Asai ogai piemīt spēja samazināt holesterīnu līmeni asinīs, un tas nevar neinteresēt cilvēkus, kuri rūpējas par savu asinsrites sistēmas stāvokli. Pateicoties augstajiem aminoskābju saturam, uzlabo muskuļu struktūru, kas sevišķi svarīgi lielu fizisku slodžu gadījumā, un pēc pārciestajām smagām slimībām šī sula ir vienkārši nepieciešama. Asai palielina seksuālo veselību vīriešiem, bet sievietēm to dēvē par Amazonas viagru. Labvēlīgi ietekmē imūnsistēmas darbību, pārsteidzoši nodrošina enerģiju un nostiprina organismu dzīvības spēku, uzlabo atmiņu, miegu, paaugstina uzmanības koncentrēšanas spējas, aizkavē smadzeņu priekšlaicīgu novecošanu, uzlabo gramošanu, vielmaiņu, redzi, saglabā tīklenes veselību. Tātad šo žēl gan, bet dietologi gan iesaka šo sulu lietot no 50 līdz 60 mililitriem dienā. Ja? Viņi tiešām ir tik garšīgi, ka gribētos pudeli dienā lietot. Bet, nu ko, tātad, kas gan negribētu šo superīgāko sulu? Un it īpaši, kad tieši tagad, līdz 14. jūlijam, jūs ir iespēja šo asai sulu iegūt atkal ar pie mūsu atlaides klāt vēl atlaidi 10%. Tātad vēl mīnus 10% un mēs dzēram šo asai sulu. Asai sulu ir pieejama šādās kā vīna pudelēs un ir arī koncentrāti. Tā, ejam tālāk, jo tiešām es jau esmu ļoti, ļoti aizkavējusies. Tagad skriešu ātri, tev es jums pastāstīju. Benefitāl. Kas tad ir benefitāl? Benefitāl ir ātras iedarbības uzturu bagātinātāji, kas savu darbu jau sāk pēc 10 minūtēm. Tie ir paredzēti cilvēkiem, kuriem ir liekais svars vai otrādi. Un, protams, sportistiem un cilvēkiem ar noslogotu grafiku. Ja? Nu, pieņemsim tādiem kā mums. Ja? Pierre Langa rotas lietas, tās ir super. Kāpēc, ar ko viņas ir ideāls, ar ko atšķirās Pierre Langa rotas lietas? Pierre Langas rotas lietas ir apzeltītas gan ar 24 karātu zeltu, gan ar balto zeltu. Unikāls viņām ir tas, kad šīs rotas lietas nesatur niķeli. Kas tad ir niķelis? Niķelis tā ir tā viela, kas izraisa cilvēkos alerģiju. Tātad tā ir tā viela, kas tik daudzām sievietēm liek nepatīkami sapamt ausīm, kad ieliekam vai nopērkam veikalā kaut kādu bižutēriju, ieliekam ausīs un sakam, nē, šitie nav priekš manis. Tad šīs Pierre Langa rotas lietas nekad neradīs jums šīs nepatīkamās piepampušo ausu efektu, gan neradīs uz pirkstiem dažādas sīkas mazas pumpiņas, vai uz kakla neradīs dažādas sīkas pumpiņas, ko rada niķelis no citām rotas lietām. Ja? Tātad tiešām ieteicams sievietēm, kurām ir alerģija no niķeļa un kuras ir ievērojušas, ka nevar nesāt dažādākas bižutērijas. Ja?
Ar ko vēl ir unikāla šī Pjēra Langa bižutērija? Unikāla tā ir ar to, ka katru pusgadu mainās kolekcija. Unikāla ir tā ar to, kad 80% šis ir roku darbs. Tātad cilvēciņi ar savām rokām veido šīs rotas lietas. Pēc pusgada jūsu kolekcija nomainās un nāk vietā jauna kolekcija. Tātad nebūs tā, ka jūs aiziesiet uz pasākumu un katrai otrai dāmai būs vienādas rotas lietas kaklā vai vienāda gredzena pirkstos. Un, protams, mūsu jauno katalogu reklamē pasaulē pazīstama modeli Naomi Campbell. Naomi Campbell ir arī kaislīga Pjēra Langa rotas lietu piekritēja. Ejam tālāk. Tātad visas šīs Pjēra Langa ekskluzīvās rotas lietas ir paredzētas īstām skaistuma cienītājām. Tālāk mums nāk kafijas klubs. Kafijas klubs ir itāļu kafija, kas piedāvā 12 dažādas visaugstvērtīgākās šķirnes kafijas, sākot no espresso un beidzot ar veselības kafiju. Kā to saprast veselības kafija? Nu, saprotiet, tur tā, ka, piemēram, kafija ir pievienota asai oga vai tungustka kafija. Tātad ir 12 dažādas šīs kafijas, un viņa nenobeidz mūsu sirsniņas, bet gan tieši palīdz mūsu veselībai. Nu, protams, neaizraujieties, jo kas par daudz, tas par skādi. Viss ir labs, kas ir robežās. Tātad viena tasīta šīs kafijas, protams, kā jau teicu, mazliet esmu uzmetus tādu aprēķinu, nu, mums izmaksās tikai 29 centi. Un, protams, ir kafijas automāts, izpildot nosacījumus kompānijas, par tiem jūs varat uzzināt katrs pie saviem cilvēciņām vai nu pie augstāk stāvošajiem. Kafijas automāti jūs varat dabūt dāvanā. Kafija ir tik ļoti tagad pieprasīti, un kafijas automāti mums šie ir tik ļoti pieprasīti, kad viņi patreiz kādu laiciņu jau nav pieejami, jo tik tiešām tie kā parādās, tā viņi uzreiz tiek izķerti. Bet nu gaidīsim un ķersim jebkuru brīdi, kad tiksim atkal viņiem klāt. Protams, ko mēs piedāvājam vēl? Texfornet mums piedāvā džinsus katrai dienai, džinsus dažādos izmēros, no 32. līdz pat 58. izmēram. Tie ir gan sieviešu, gan vīriešu džinsi, dažādos toņos, dažādās krāsās. Patreiz tie gan ir tikai klasiskā veida džinsi, bet tiem ir ļoti augsta kvalitāte. Un kurš gan nelieto džinsus mūslaikos? Domāju, ka jebkuram vīrietim, jebkurai sievietei kaut viens džinsu pāris skapī atradīsies. Nākošais mums ir Apas Vital. Kas tad ir Apas Vital? Apas Vital tās ir unikālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Ar ko viņas ir unikālas? Tās nefiltrē tikai augstu ūdeni, tās filtrē, jūs varat iegūt gan augstu, gan karstu ūdeni, gan istabas temperatūras ūdeni. Ir pieejami 3 varianti, ir stāvošais, tas var būt vairāk piemērots ofisiem, tad ir uz galda liekams variants un mazām virtuvēm paredzēts skapītī iebūvējams variants. Ja? Šim komplektam, kas iebūvējās skapītī, protams, nāk arī klāt vēl speciāls krāns. Tā, protams, par ūdens kvalitāti, ja, kāda tak no mūsu krāniem, par to pat nav runāt vērts, ja, jo mēs noteikti to zinām, ja, un kādas trubas ar gadiem nemainītas un kādu netīšas ūdens atstāja uz mums iespaidu, to arī mēs zinām. Nu, tur arī mēs varam veltīt ilgu un diktu tēmu. Tātad šie
šīs attīrīšanas sistēmas firma garantē, ka viņi attīra 99,9% no kaitīgām baktērijām ūdeni. Bet, protams, parādiet man kaut vienu kompāniju, kura var garantēt 100%. Nevienu jums šādu garantiju nedos. Bet, ja mēs viņu paņemam laboratoriski šo ūdeni izpētam, tad ir noticis brīnums. Šī iekārta ir izfiltrējusi 100% nederīgās, uzsveru nederīgās vielas, jo paliek visi dzīvais ūdens. Mums nepieciešamās vielas, lai ūdens būtu dzīvs, protams, paliek šajā ūdenī. Ejam tālāk mēs redzam barību mūsu mīlulīšiem, mūsu sunīšiem, mūsu kaķīšiem un daudz mīluļiem zirgiem. Šī barība ir unikāla ar to, ka šīs barības sastāvā ir 86% gaļas. Tātad, ja jūs mīlat savus dzīvnieciņus, pērkat Animal Deluxe barību, jo kāpēc gan dzīvnieciņiem graust kauliņus, ja jūs viņiem varat dot gaļiņu? Un kā biznesu pieminēšu to, ka Vācijā 2009. gadā tika pārdot 3 miljārdu eiro vērtībā dzīvnieku barība. Tātad tā ir ideāla biznesa iespēja. Ja? Tātad paraugieties arī no šīs puses uz šo kaķu barību un suņu barību, jo mīluļu tiešām cilvēkiem ir daudz un ir daudz sunīšu patversmes un kaķīšu patversmes, kas labprāt barotu ar augstvērtīgu un lētu barību. Sunīšus un kaķīšus un, protams, zirgu mīluļus. Tālāk mums nāk profesora Virta institūts. Atkal kaut kas unikāls, atkal kaut kas vienreizējs. Tātad Profesora Virta institūts ir unikāls ar to, ka tā ražo pārtikas piedeva, tā būs pārtikas piedeva tikai jums un vienīgi jums. Tur būs sabalansēts minerāļu un vitamīnu, sabalansēta šī formuliņa un izveidot tieši jums. Kā jūs iziesiet pie šiem profesoriem pārbaudi? Ne, jums nebūs jābrauc uz Vāciju un jāiet pie šiem profesoriem pārbaudi. To jūs varēsiet izdarīt internetā, aizpildīt anketu, kur būs jāatbild par jūsu veselību, par jūsu dzīvesveidu uz jautājumiem, un tad tieši jums tiks izveidotas nepieciešamā vairumā visas šīs vieliņas saliktas kapsuliņā. Tātad jums nebūs vairs ar šaujām jādzer vitamīni, bet jūs varēsiet vienkārši paņemt vienu tabletīti un zināsiet, ka uzņemsiet tieši jums paredzēto vairumu vitamīnus un daudzumu. Ja? Un ar ko vēl ir unikāli tas, kad atkal šī individualitāte uz kārbiņas būs uzrakstīts tieši jūsu vārds. Ja jūs pasūtīsiet mammai, tētim un sev un mazajam, katram uz pudelītes būs savs vārds. Katrs lietos savu kapsuliņu ar sev paredzētajiem vitamīniem un uzturvielām. Vēl profesors Virts ir pastrādājis atkal lielu darbu un izveidojis spirulīnu līti. Tad šis arī ir profesora Virta darbs, un tā ir vesela vesels notīvēšanas kurs. Ja? Tā. Dreamscout. Ar šīs platformas palīdzību jūs varat piepildīt savus visneiedomājākos sapņus. Jūs varat iegādāties brendu preces par 70%, līdz pat 70% atlaidi. Jūs varat vinēt iespēju apmeklēt prestižus futbola mačus. Jūs varat doties lidojumā ar gaisa balonu. Jūs varat doties tik tiešām lidojumā kosmosā. Tātad to visu piedāvā Dreamscout programma.
Šī kompānija ir pavisam jauna, pavisam nesen ienākusi mūsu aliansē. We at Home, tā ir angļu kompānija, kas piedāvā dekoratīvo kosmētiku, gultas veļu, traukus un vēl tur dažādas lietiņas, gan bižutēriņas, gan somiņas. Nu, klāsts ir vienkārši unikāls. Tā, ejam tālāk. Tālāk mums ir asai kosmētika. Ne tikai kosmētika, tā ir asai kosmētika sejai, asai kosmētika ķermenim, tātad dušas tāda, nu, ne želeja, tā kā saucās mus, kas ir mus, tā ir tāda biezāka. Tās pat nav īsti putas, tas ir kaut kas biezāks, ja, biezāks koncentrācijas nekā dušas želeja. Viņas var pat tik ļoti nepatot kā dušas želeja. Tad unikāla superīga ēļiņa ķermenim, ja, un matu kopšanas līnija. Ja, tātad vienkārši super. Tātad sejai, matiem un ādai. Tātad no iekšpuses asai sulu, no ārpuses asai kosmētiku. Un atkal man priecīga ziņojums. Arī šeit, visam šim komplektam, jūs varat iegūt 15% atlaidi. Tātad super. Ķeramies klāt un jau pierakstam. Nē, nebūs mums jāpieraksta, ņemam. Tātad nezinu, mīļie, vai jūs esat gatavi? Es šodien ļoti daudz laika veltīju produktiem, kādus piedāvā NVA. Vai jūs esat gatavi klausīties mazliet un ātri, kamēr es pastāstu jums par biznesa iespējām? Lūdzu, esiet tik mīļi un uzrakstiet čatā jā vai nē. Ja jūs esat noguruši, tad neturpināsim tālāk par biznesu. Ja jūs esat gatavi klausīties arī par biznesa iespējām, tad es varu turpināt tālāk. Vai varbūt daram tā, kas ir gatavi, tie paliek klausīties, bet turpinam, ja? Ok, tad turpinām. Nu, tie, kas ir tik traki noguruši un tiešām nevar vairs klausīties, ja, tad es jums novēlu ar labu nakti, saudu sapnīšus un saudu dusiņu, ja, jo tik tiešām es saprotu, ka es neiekļāvos laikā un veltīšu šo laiku mazliet vairāk produkcijai. Ok, tad laižam tālāk, jūs esat super. Un vēl varat spēt mani klausīties. Tad ķeramies klāt, kā tad mēs ar visu šo varam nopelnīt. Es saprotu, produkti superīgi, mēs visi viņus lietojam, un kur tad slēpjas šis biznes? Iedomājieties, jums vairs nekad nebūs jāmaina cita kompānija, jo jūs varēsiet lietot superīgus produktus, jūs varēsiet pelnīt ar to bonusus, jūs varēsiet ietaupīt naudu, jums būs viss, ko jūs gribējāt, jūs varēsiet strādāt visā pasaulē, jums būs daudz draugu. Ak, Dievs, ko tik jūs nevarēsiet iegūt kopā ar NVA? Tātad, ko tad mēs iegūstam pievienojoties NVA? Mēs iegūstam ienākumus no pārdotā līdz pat 40%. Tas jau ir tad, kad jūs ieejat, piereģistrējaties, jums ir visas tiesības pirkt šo produktu lētāk. Vai jūs gribat biznesu vai negribat? Jūs viņu iegūstat lētāk. Tātad, tā ir atlaide personīgajiem pirkumiem. Tā ir atlaide no jau viena bonusa. Bez šī bonus, ko jums jau iedod kompānija lētāk, jūs vēl iegūstat atlaidi. Tātad, tur ir attiecīgi, iesim tālāk, ja, attiecīgi PV. Kas tad ir PV? Atkal es pieskāršos mazliet vēlāk. Bet jau no 1 eiro jūs atkal iegūstat plus klāt šiem 40% vēl bonusu. Vienkārši super. Bonus par struktūras izveidošanu, līdera bonus, speciālais bonus, gada bonus un autobonus. Vai nav ideāli vienīgi bonusi? Iedomājieties, katrs no mums var apkalpot vismaz 20 klientus mēnesī, un ienākumus no pārdotām mēs saņemam 40%. Tātad tas ir super tiem, kas vēlas pārdot, tiem, kas mīl pārdot, tiem, kam patīk šis darbs, tie, kas ir pieraduši strādāt par pārdevējiem, bet viņiem pateikuši, ej, klausies, tu mums esi par vecu, jo tur stāv rindā jauna meitene uz mūsu darbu, mēs ņemsim viņu. Vai nu otrādi, ja, kad tava izglītība neatbilst mums, tu mums neesi vajadzīgs, nenāc pie mums.
Šeit šādus vārdus jūs nedzirdēsiet. Lūdzu, ja jums ir 18, nāciet, strādājiet, pelniet, nav vecuma ierobežojuma. Kaut tu esi klips, tu tik un tā vari sēdēt pie datora un strādāt. Ja tu gribi, tu vari, ja tev jau ir bizness, tu vari piesaistīt savam biznesam klāt šo biznesiņu. Tā ir ideāla iespēja. Kompānija neierobežo, reklamējiet, dariet. Tas ir vienkārši ideāli. Ja? Nu, es nevaru izstāstīt, jo es esmu tiešām pastrādājusi 6 gadus un redzot to, ko piedāvā šī kompānija, kādas iespējas es jums nevaru izstāstīt. Nu, nav vairs, patreiz vismaz es nezinu tādu kompāniju, kas piedāvā šādu iespēju. Tā kā tiešām pieslēdzieties ar visu sirdi un dvēseli tie, kas strādā. Un padomājiet, ko šeit var izdarīt. Tā. Tātad mums ir vienkārši jānomaina savi ieradumi. Vienkārši neiesim vairāk tur uz veikaliem, rakāpties, tur pirkt kaut kādus krēmus, jā. Jo kāpēc gan mums to darīt, ja mēs varam to iepirkt visu savā veikalā? Vai ne? Mēs taču varam ieiet, nopirkt kvalitatīvu kosmētiku bez noticējušu termiņu, ja, jo, kā mēs zinām, lielākā daļa veikalos kādu preci liek uz izpārdošanu. Es domāju, ka jums jau bišķiņ klikšķis nostrādāja to, kurai termiņš iet uz beigām. Ir tā, mīļie. Paskatieties paši. Drīz vien termiņš beigsies tam, ko jūs nopirkāt ar 40 vai 70% atlaidi. Šeit tādas lietas nebūs. Un tādas, kā saucamās skaidrā žargona valodā krutkas, jūs arī šeit nesagaidīsiet. Te jau jūs redzat, kur tad ir vēl tā atlaide personīgajiem pirkumiem. Tātad tas ir no 1 līdz 499 PV ir 3%. Hops. Tagad ir nesaprašanā tie cilvēciņi, kas ir pirmoreiz un kas pirmoreiz saskarās ar MLM. Kas tad ir tie PV? PV tā ir vienota vērtība visiem produktiem. Kā jau pieminēju, mūsu NVA strādā visā pasaulē, un visā pasaulē ir dažādākas valūtas, ja? Polijas zloti, eiro, rubļi, tur visādas grīvņas un vēl nezinu kā. Tad iedomājieties, kā kompānija, lai aprēķina šos bonusus. Tas ir neiespējami, vai ne? Tāpēc katrai precei ir vienota vērtība. Ja prece atšķirās, kaut kur Polijā maksā 162, pieņemsim zlotus, kaut kur Eiropā maksā 32 eiro, ja? Tad viennozīmīgi, ja šīs cenas atšķirās, tad PV, kā Eiropā, tā, pieņemsim tur Krievijā vēl kaut kur, katrai precei PV būs vienāda vērtība. Izskaidrošu saprotamāk. Pieņemsim, asais sula maksā, es tikai tagad saku tādas piemēra cenas, ja? Pieņemsim, asais sula Polijā maksā 88 zloti. Krievijā maksā 150 rubļi, ja? Un Eiropā maksā 40 eiro. Ja? Nav skaidrības, vai ne? Bet visās šajās valstīs ir vienīga vērtība 100 PV. Piemēram, es uz dūlo tagad saku. 100 PV. 100 PV būs Krievijā, 100 PV būs Eiropā, 100 PV būs Latvijā, maksās šī sula. Tātad tā ir vienota cena. Pēc šie PV katru mēnesi, visu mēnesi jums summējās kopā. Vai jūs paši to pērkat precīti? Ja? Vai pērk jūsu klienti? Vai pērk, viņi visi sasummējās kopā. Un šeit mēneša beigās tiek aprēķināts šis bonus. Ja jūs esat bijis vienkārši klients, ja, un neesiet bijis biznesā, tad jūs iegūstat, jūs skatāties, man ir PV, es dabūju 490 PV. Tātad naudu es būšu iztērējis uz pusi mazāk.
jo 1 PV 2 eiro. Ja? Tātad, ja jūs iztērēsiet apmēram 200 eiro, tas būs 400 PV. Jūs iegūsiet vēl klāt atlaidēji, ko jums devusi kompānija, ja, un tagad jau vispār atlaides ir unikāls, un viņas ir patstāvīgi šīs atlaides, tātad jūs pērkat preci lētāk, un klientiem pārdodat dārgāk. Tātad jūs vēl dabūsiet klāt 3%. Un tā, augot šiem PV, jūs dabūjat klāt šos procentus, ja, tātad 9, augstāk jau būs 2000 līdz 4012, 15, 18, 21, un tāda vēl tur nāk bonusi dziļumā, dziļumā un dziļumā. Tātad apmēram skaidrs, tas būtu tā, ka vai jūs pērkat pats, vai pērka jūsu visu komandu, visi šie PV tiek sasumēti un atgriezti jums. Tātad jūs saņemat atpakaļ naudiņu. Ja? No sākuma tā jums, protams, izskatās tikai kā tāda atlaide, jūs varat to ņemt kā atlaidi, bet tad, kad jūs sākat strādāt, veidojās jau jūsu peļņa. Kā izskatās jūsu bizness? Bizness ir ļoti, ļoti vienkārši. To pat es nezinu, vai būtu grēks īstenībā nosaukt par biznesu. Nu, protams, tam vajag pieiet ne tikai var, bet tam vajag pieiet ar visu nopietnību, jo teikšu, kā ir, nauda no gaisa nekrīt, mēs šeit vieglu naudu nesolam. Ja, jo ir jāstrādā, ja gribam nopelnīt. Nu, vieglā nauda, ko es saucu par vieglo naudu, es visiem saku tā, ja jūs gribat vieglo naudu, jūs varat pirkt preci no mums, ja, tātad savā internetveiklā piereģistrēties, pērkat preci un pārdodat viņu. Reklamējiet saviem draugiem un pārdodat. Un šie 40% jūs ieliekam savā kabatā. Lūk, te jums ir vieglā nauda. Bet tie, kas domā par savu nākotni, kas negrib tikai vieglu naudu nopelnīt, kā rīkojās tie. Nu, tad ir šī schēma. Tātad esat jūs. Pirmajā mēnesī jūs par šo iespēju izstāstiet saviem 2 draugiem, un šie 2 draugi iegādājas, piereģistrējas un iegādājas preci 500 PV vērtībā. To pašu arī darat, protams, jūs. Tātad 500 PV tas būtu apmēram 250 eiro. Ja? Šis skaitļi visi ir tikai tāds mazs piemērs. Ja? Nekādu obligāto maksājumu, protams, un iepirkums šeit nav. Vienu mēnesi viens nopirk, otru mēnesi otrs nopirk, ja, vai tā. Neviens šeit neko nespiež. Ja? Ir tikai obligātais maksājums. Tas ir pirmā tā kā starter paka, par to es runāšu pašās beigās, ja? Arī par līgumu nekas te nav jāmaksā. Tātad izskatās šā. Nu, un pēc šādas schēmas pirmajā mēnesī jūsu peļņa sastāda 100 eiro. Tātad nākošajā mēnesī jūs uzaicināt vēl 2 draugus, jūsu draugi atkal uzaicina 2 draugus, ja, un tā šī schēma turpinās. Tātad pastāstat, kā uzaicināt. Nu, vienkārši pastāstat, vai uzaicināt uz mūsu prezentāciju, un draugi izlems paši, ko tālāk darīt. Ja? Vai vienkārši pastāstat tāpat, kā jūs reklamējat katru dienu, kuros veikalos ir atlaides, tā arī pareklamējam šo internetu veikalu. Nu, lūk, un pēc šādas schēmas 2. mēnesī mēs iegūstam apmēram 140, 3. mēnesī mums ir 240 eiro, un pēc gada mums peļņa sastāda 2000 eiro. Nu, jā, protams, kāds teiks, kas ir tas par biznesu, pēc gada 2000 eiro. Mīļie, tas jau neierobežojas. Mēnesī jūs varat uzaicināt ne jau tikai 2 klientus, un ne jau tikai tik maz viņu nopirks. Jūs varat uzaicināt 5, 6, 10, kā jau teicu, jūs varat vēl plus apkalpot katrs 20 klientus mēnesī, un vēl plus jūs no tā visa varat strādāt klāt uz tirdzniecību, kur jūs vēl gūsiet peļņu 40%. Tātad nauda nav maza. Kas tad notiek tad, kad jūs esat izgājuši uz 15% līmeņa? Tā, uz 15% līmeņa. Un tas ir 4000 PV, tātad jūsu grupas apgrozījums uzsver, ja? Sastāda 4000 PV. Tas ir tikai 2000 eiro.
2000. Iedomājieties, jums kompānija piedāvā automašīnu. Automašīna kompānija piedāvā līzingā uz 3 gadiem. Tātad jūs iegūstat automašīnu, kompānija par šo automašīnu līzingu maksā. Viņa maksā, ja? Jums atliek tikai turēt savu kvalifikāciju, lai tā nenokristu zemāk par 15%, jo, ja kādu mēnesi jūs kvalifikācija nokritīs zemāk par 15%, diemžēl jums pašiem šajā mēnesī būs šis līzings jāsedz. Bet tas nebūtu nenozīmē, kad jānolaiž deguns. Varbūt vēl nav vērts un nav laiks, ja jūs neesat pārliecināti, ņemt šo mazo mašīnīti un izmantot to savām vajadzībām un lepoties ar to. Varbūt ir vērts pagaidīt kaut ko, un vēl mazliet piespiest un būt pārliecinošākiem par sevi. Un nopelnīt labāku automašīnu. Tātad augstāka kvalifikācija, krūtāks auto. Un tad es ātri pastāstīšu, ar kādām mašīnām tad var braukt, tīkot uz augstāku kvalifikāciju. Ja? Tātad šeit jau ir ļoti prestiža auto. Nu, un tā ir tik tiešām unikāla iespēja izmantot autobonus no uzņēmuma. Tātad kvalifikācija menedžeris ar apgrozījumu 20,000 PV brauks ar tādu automašīnu kā Audi Q5, Mercedes GLK, Mercedes SLK klases. Kvalifikācija sudraba menedžeris brauks ar Mercedes ML, Porsche Cayman, Audi A5, Cabrio, tātad, krūtām mašīnām un zelta menedžeris. Tā zelta menedžeris brauks ar tādu brendu kā Porsche 911, Audi Q7, Mercedes SL klases, ja? Tā. Un pašas superīgākās manas sapņu mašīnas, un domāju, ka daudz citu sapņu mašīnas ir kvalifikācija prezidents. Kvalifikācija prezidents vai Jerry's Diamonds, Dimanta menedžeris brauks ar tādām kā Ferrari F430, Mercedes VZD, Lamborghini Geraldo Spider. Nu, vienkārši ideāli. Kurš gan negribētu sev jaunu mašīnu? Kurš gan negribētu braukt ar šādu mašīnu? Es domāju, ka šo iespēju jāizmanto ik katram. Protams, kas nevēlas izmantot autobonusu, var šo naudiņu saņemt uz rokas un nebraukt ar mašīnu. Bet es to gribu. Tā. Kā tad mēs varam pieregistrēties, kā mēs varam startēt? Ja? Jo mēs esam sapratuši, kāds varbūt ir sapratis, ka viņš grib būt tikai un vienīgi klients šajā veikalā. Viņš grib tikai un vienīgi pirkt lētāk, tikai iegādāties šīs unikālās smaržiņas, kas ir tikai pie mums NVA, jo viņas nebūs vismaz 5 gadus, tik tiešām viņas nekur citur neparādīsies. Ja? Tad šādas unikālas smaržas var iegūt tikai pie mums. Un visus šos unikālos produktus var iegūt tikai pie mums. Un neaizmirstiet, ka tas nav viss, kad produktu klāsts mums ar vien augsts un augsts klāt. Un ja jūs gribat šī gigantiskā supermarketa klienti būt, tad palieciet pie mums, reģistrējieties. Un jums visas tiesības būt tikpat pilntiesīgiem kā mēs, kas strādājam NVA. Tātad jūs varēsiet no sākuma pretendēt uz šīm atlaidēm, un pēc tam varbūt jūs sapratīsiet, ka tomēr šeit gribat vai negribat nāk nauda, jo jūs nopirksiet lētāku produktu, un 20. datumā jums pienāks uz e-mailu, ka jums pienākās nauda par to, ka jūs nopirkāt šo produktu. Vai tad tas nav super? Pat neaptveram tā uzreiz un ātri, ja mēs iedomājamies, kā tas ir. Es iepērkos, un tad iedomājieties, jūs iet lielveikalā, pērkat pilnu grozu, stiepjat viņu pa durvīm laukā, samaksājuši par to naudu, un vēl piedāvām uz atlaidēm jūs visu esat sapirkuši. Un tad pēkšņi jums uz pleca uzsit kāds
un saka, klausies, paldies, ka tu esi mans klients, šeit saņem vēl naudu atpakaļ. Iedomājieties, tas taču ir super. Izmantojiet šo iespēju. Tātad, tie, kas ir nolēmuši būt klienti vai nolēmuši, ka viņi grib veidot ar mums kopā biznesu, tad vienkārši runājiet ar tiem cilvēciņiem, kas jūs uzaicināja uz šo prezentāciju. Un jau dažu minūšu laikā šis cilvēks jūs apsveiks kā partneri. Ja? Viņš reģistrēs jums, un jums jau būs pieeja visām NBA firmām. Jūs saņemsiet savu personīgo partneru numuru. Jūs saņemsiet paroli, lai tiktu iekšā savā back-officeā, savā lielajā, gigantiskā internetu veikalā. Ja? Ja jūs kaut kāda iemesla pēc neesat aicināts šeit šādā veidā, bet esat uzaicināts savādākā veidā, kādā veidā. Jūs esat atraduši kaut kādu saitu, sākuši to lasīt un redzat, te ir kaut kas interesants, kaut kāda prezentācija. Un šādā veidā jūs esat nonākuši pie mums šodien, šeit pie mums latviešu valodas prezentācijā, jo mums ir prezentācijas gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodā, tātad visām publikām, kas ir vien iespējams. Drīz nāks klāt arī poļu un franču, ja? Tātad mēs augam un attīstamies. Un mēs esam ieraudzījuši, ka šai mājaslapā ir reģistrācijas formas. Aizpildiet šo reģistrācijas formu un aizsūtiet šim cilvēkam, kam pieder šī mājaslapa. Ja? Ierakstiet visu, kas šeit prasās. Neko neaizmirstiet, mīļie. Pats galvenais neaizmirstiet uzrādīt telefonu numuru vai Skype, ja? Lai šis partners ar jums var sazināties. Un visticamāk, ka viņš sazināsies ar jums, un tad jūs vienosieties, kas un kā, jo ir nepieciešams viens vienīgs nosacījums. Jūs pērkat starta pakas, ja? Starta komplektus. Vienīgā, cik es zinu, varbūt 2 valstis ir, ja? Kas piedāvā starta pakas no 50 eiro, ja? Plus tur vēl klātīgi katalogu 9,99, ja? Tad būs kopā 60. Jūs iegūstat, jūs nopērkat vienreiz šo starta komplektu. Ja? Es ieteiktu startēt ar 99 eiro, jo pirmkārt šajos starta komplektos, ja, jūs jau saņemat vēl lielāku atlaidi, ja viņiem šiem visiem lieliem komplektiem ir vēl liela atlaide. Ja jūs pēc tam nevēlaties, vai jums kāds produkts nepatīk, varbūt patiks kādam, kad jūs to uzdāvināsiet kādam, varbūt kādam tuvojas dzimšanas dienu, un jūs kādu unikālu produktu no šī iegādātā komplekta viņam varat uzdāvināt. Jūs viņu, protams, varam arī uzreiz izmantot, lai uztaisītu sev naudu. Ņemat un pārdodiet. Ja, jo tik tiešām produkts ir kvalitatīvs un labs produkts, un tas ir tā vērts. Bet, ja jūs gribat un esat nolēmuši, ka jūs būsiet biznesā, ticiet man, nesāciet ar kaut kādu 50 eiro komplektu, sāciet ar lielajiem komplektiem, ar 99 un tā tālāk komplektiem. Ja. Ir pat uzreiz autobonus starter sets, ja, kas ir 4000 PV vērtībā. Ja. Tātad komplektiņi ir gan pa 99, gan pa 199. Ir jau gatavi sakomplektēti komplektiņi. Ir brīvās komplektācijas komplekti. Ja. Tātad jūs pats izvēlaties, kādus produktus jūs gribat. Ja. Un šos produktus arī jūs pasūtat. Neviens jums neuzbāžās ar kaut kādiem nevajadzīgiem produktiem. Ja? Tad paši izvēlaties un paši pasūtat. Vienīgais nosacījums, kā jau es pieminēju pašā sākumā, individuālās smaržiņas pirmajā pasūtījumā, diemžēl jūs nevarēsiet veikt. Jūs varat piereģistrēt, tikko jums atnāk numurs, ja, pēc nomaksas, ja, starter komplekta nomaksas un piereģistrēšanas jums atnāks numurs un pēc tam jūs nomaksāsiet. Un tad, kad jūs jau to būsiet izdarījuši, nomaksājuši šo
starter komplektu jūs varat pasūtīt savas individuālās smaržības. Bet pirmajā pasūtījumā, protams, tādu kā Bluebox laboratoriju vai mazos paraudzīņus, tos jūs varat droši pirkt jau pirmajā pasūtījumā. Tā, tas būtu tā kā par starter setiem laikam viss, bet padomājiet paši, ja, franšīze. Šī ir tiešām ļoti līdzīga franšīzai biznesa, ja, ļoti līdzīga. Tāda kā, kas ir franšīze? Tur McDonald's, tur Lidls un visi tāda gājieni, ja, tātad tie arī ir tīkli. Ticiet man, ar tīklu var nopelnīt. Ja, tikai šādā veidā. Franšīze maksā 100,000 un līdz pat vairākiem miljoniem. Šeit jums pat nav jāiegūda 100 eiro. Smieklīgi. Lai jūs sāktu būvēt savu biznesu, jums nav jāiegūda, jāsaka tā, vispār nekas. Kā to saprast, vispār nekas. Jūs iegādājaties produktu, kuru jūs notērēsiet paši un kuru jums būs vajadzīgi. Nekādas licences, nekādas ikdējās licences jums nav jāmaksā. Ja? Šis starta komplekts ir vienīgs, ko jūs nosacījums, ko jūs nopērkat pašā sākumā. Un tas ir apmēram tā, ka jūs izdomājat, ka jūs gribat iepirkties, jūs sazinieties ar internetu veikalu īpašnieku, pasakat, ko jūs viņam gribat nopirkt, un viss jūs nopērkat par tādu summu, kā veikala īpašnieks jums iesaka, jūs nopērkat, un tālāk jau jūs iegūstat visas atlaides un visu. Ja? Protams, arī jau pirmajā reizē, kad jūs taisat šo komplektu, jūs pasūtat šo starter komplektu, jau tad darbojās šīs atlaides. Ja? Tad jūs jau pērkat ar atlaidēm. Nu, un tālāk jau jūs izlēmjat paši, kas man te uzkārās kaut kas? Jā, kaut kas man te sakārās un neiet uz priekšu. Kas te man? Jūs mani dzirdat vispār? Nedzird man neviens. Kuku. Man uzkārās. Jūs mani dzirdat? Halo? Tā, nu slaidi tā tad man sakārās. Man rāda arī, kad nav skaņas. Halo? Kas te man notiek? Kaut kas te nav. Dzirdam. Jūs mani dzirdat, tas ir forši, tā kā es te neko nevaru izdarīt tālāk. Labi, es mēģināšu, varbūt man tie slaidi aizies, es stāstīšu, ne, vispār viņi man pazuda. Jūs redzat slaidus vai neredzat slaidus? Man viņi katrā gadījumā pazuda. Pie pašām beigām. Nu labi, mēģinām aiziet atpakaļ.